వెల్కమ్ టు G24 టీవీ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. NBW వారెంట్లపై కట్టుదిట్టమైన చర్యలు, సిపి సుధీర్ బాబు వెల్లడి. కేసీఆర్ మీద బీఆర్ఎస్ మీద కోపంతో రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. ఆడేరు జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనుల్లో నిర్లక్ష్యం, కూటమి నాయకుల ఒత్తిడితో కేవలం 30 అడుగుల వెడల్పుతో మాత్రమే రోడ్డు విస్తరణ. అమరావతి భూసేకరణ ఫేజ్ 2 కు రైతులు నో. ఒన్నెకల్లులో ప్రభుత్వానికి భూములు ఇచ్చేది లేదని గ్రామ సభకు వచ్చిన ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కు స్పష్టం చేసిన రైతులు. నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ల అమలుపై రాచకొండ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం కమిషనరేట్లోనే CCRBలో ప్రత్యేకంగా నియంత్రణ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ ఏర్పాటైంది. NBWలను అమలు చేసేందుకు 14 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు సిపి సుధీర్ బాబు తెలిపారు. ఒక్కో టీంలో ఒక SI, 4 కానిస్టేబుల్ ఉంటారని, NBW తగ్గించి 0 స్థాయికి తీసుకురావడం, మెరుగైన శిక్ష రేటును సాధించడం ఈ బృందం లక్ష్యం అన్నారు. Then improve conviction rate, then the accused attends the court, the trial goes on, then the criminality is established, the conviction will go up. So that is another advantage by executing NBW. Deconvenience the case backlog. Because a lot of cases are there in the court which is not being progressing because the NBWs are pretty against them. Honorable court will need the accused to present produce the court, then only honorable court will go ahead with the prosecution. So because of this, deconvenience can take place in cases which are long pending in the court. This deters the future offender. This also creates kind of deterrence. This is a strong message that if you move around courtly after NBW taking issues against you and all, so this will deter others also not to get into this kind of thing which again when the property itself is proclaimed and then it will be auction attached. Then this boosts public confidence also. Then such issue comes up, this demonstrates this commitment of law enforcement to hold offenders accountable, thereby increasing public trust in the system. Offenders accountable, they can't go scot-free, they can't move on freely, they can't still continue to hamper the progress of investigation or progress of the prosecution or progress of tranquility in the system, society. So with this boosts public confidence and supports victim justice also. Victim also will ensure that this complaint is being properly treated, the accused is caught, justice is being pursued and it is done to him. That's what we will tell. We feel and we tell others also that this is what good thing happening. Then police accountability also. Also encourages us to do our job and continue with the process used in investing. Most of the officers when they started looking at the evidence, they understood what is the process, how to get these things excluded, how to do investigating, how to interrogate a person like this proper address. Sometimes the proper address is not written in NBW, so it's difficult to exclude. So now we went on the basics of policing. So the basic tenets of policing proper address, they have been evolved as a good police officer and accountability police officer will multiply and be accumulated. This also reduces threat to the society. After being discussed on this, this prevents repeat offenders. Then repeat offenders, since they commit offenses, habitual offenders, that also will prevent. This also includes court and police coordination also. This is what we achieved by making this commission, NBW commissioner. Only 24 excluded 820 NBW. We are going to get 85 proceedings. Previously 83, we get that and we continue to do it. Again some cases we start with it. Again we continue to exclude NBW. This all will be achieved because our brave officers will honor them
or constable officers and SI to go outside and issue NPW, and I could not have achieved this. My committee could not have achieved this without support of my all officers, the additional DCP, ACP, and inspectors. I really thank them to get this kind of great achievement to this another feather in the cap of this committee. ACP, CCRB, we continuously worked ACP, PCRB team and IPO team and additional DCP, admin, everyone has worked. All our DCPs were on that. They also spoke and then got this goal. And our effort will be continued to try to keep the commissioner MDM free and no account is what we when the operation is on. I thank the honorable courts for really standing there and then encouraging us to go ahead with this case. I also both personally thank the honorable judges for the support given to my officer. Thank you very much. కేసీఆర్ మీద బీఆర్ఎస్ మీద కోపంతో రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఆరోపించారు. మేడిగడ్డ దగ్గర ఈ నిమిషంలో 73,600 క్యూసెక్ల నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి. గోదావరి నది 96 మీటర్ల లెవెల్లో ప్రవహిస్తోందని, కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఎత్తులో గోదావరి ప్రవహిస్తోంది. మోటార్లు ఆన్ చేస్తే చాలు రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వచ్చు అని అన్నారు. కానీ నీళ్లు ఎత్తిపోయకుండా రైతులను ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇది క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్ అని అన్నారు హరీష్ రావు. ఇలా నీళ్లున్నాయి, పంపులు మోటార్లు ఉన్నాయి, రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయి, కరెంటు అందుబాటులో ఉంది. మరి ఆలస్యం దేనికి? ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు? ఇవాళ మేడిగడ్డ దగ్గర నేను ఈరోజు ఉదయం కూడా చూశాను, మీరు కూడా చూడొచ్చు, ఆన్లైన్లో ఎవరు చూసినా కూడా చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఇలా ఈరోజు మేడిగడ్డ దగ్గర చూస్తే ఈ నిమిషానికి 73,600 క్యూసెక్కుల నీళ్లు మేడిగడ్డ దగ్గర ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆన్ ది స్పాట్ ఈ సెకండ్లో మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ దగ్గర మీరు చూస్తే 73,600 క్యూసెక్కుల నీళ్లు ఈ సెకండ్లో పోతా ఉన్నాయి. అంటే 73,600 క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహం ఇవాళ మేడిగడ్డ దగ్గర ఉన్నది. సో మన కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్, మేడిగడ్డ నుంచి నీళ్లు తీసుకునే పంప్ హౌస్ పేరు కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్. ఈ కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ యొక్క మినిమం డ్రా డౌన్ లెవెల్ MDDL 93.5 మీటర్లు. గోదావరి నదిలో ఇప్పుడు 73,000 క్యూసెక్ల నీళ్లు పోతున్నాయంటే నది యొక్క లెవెల్ ఈ నిమిషానికి 96 మీటర్లు. మన MDDL ఎంత? 93.5. ఇప్పుడు 73,600 క్యూసెక్ల నీళ్లు పోతే నది యొక్క లెవెల్ 96 మీటర్ల ఎత్తున ఉంటుంది. అంటే నీకు 2.5 మీటర్లు కావలసిన దానికంటే ఎక్కువ ఎత్తులో నది ప్రవహిస్తూ ఉంది. జస్ట్ మోటార్లు ఆన్ చేయడమే ఆలస్యం. ఈజ్ ఇట్ నాట్ క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్? స్పష్టంగా నీళ్లు తీసుకునే అవకాశం ఉండి కూడా ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు? రోజుకు 2 TMCల నీళ్లు తీసుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఆ నదిలో 5,000 క్యూసెక్కులుంటే కూడా ఒక మోటార్ నడుస్తుంది. మనకు రోజుకు 2 TMCలు తీసుకోవాలంటే 11 మోటార్లు కన్నేపల్లిలో మనం స్టార్ట్ చేస్తే రోజుకు 2 TMCలు తీసుకోవచ్చు. ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఒక్కొక్క మోటారు 2,100 క్యూసెక్కుల నీళ్లను ఒక్క మోటార్ ఎత్తిపోస్తుంది. అంటే మనము 5,000 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉంటే కూడా ఒక మోటార్ ఆన్ చేయొచ్చు. అంటే మేడిగడ్డ బ్యారేజ్తో సంబంధం లేకుండా మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ అన్ని గేట్లు ఎత్తి ఉండంగా కూడా ఇప్పుడు రోజుకు 2 TMCల నీళ్లు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. నది యొక్క ఎత్తు ఇప్పుడు ప్రవహిస్తున్నది 96 మీటర్లు. ఈరోజు మనకు కావాల్సింది 93.5. అవసరం ఉన్న దానికంటే 2.5 మీటర్ల ఎత్తులో నది ప్రవహిస్తూ ఉంది. నీళ్లు తీసుకోవడానికి ఎందుకు ఆలస్యం? ఇప్పుడు ఒకవైపు మీరే చెప్పిండ్రు అన్నారం సుందిల్ల బ్యారేజ్ సేఫ్ అని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో చెప్పిన సమాధానం ఇది. అన్నారం బ్యారేజ్ సుందిల్ల బ్యారేజ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది, ఇబ్బంది లేదు అని అసెంబ్లీలో ఇది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పిన సమాధానం. మరి అన్నారం సేఫు, సుందిల్ల సేఫు, కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నది, నదిలో నీళ్లున్నాయి, మోటార్ ఒత్తితే లక్షల ఎకరాల్లో పంట పండుతుంది కదా. ఎందుకు ఈ నిర్లక్ష్యం? బటన్ ఒత్తితే నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉండగా ఎందుకు ఈ నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు? కట్టుకొత్తితే నీళ్ళు వస్తాయి, అంత తయారున్నది, కట్ నీళ్లు పెట్టిపోయి ఇంత స్పష్టంగా ఉండగా ఎందుకు మీరు ఈ నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు? అంటే బీఆర్ఎస్ మీద కోపంతోనో కేసీఆర్ గారి మీద కోపం ఉంటే సరే, మా మీద కేసులు ఇప్పటికి చాలా పెట్టుండ్రు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎన్ని కేసులైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం మేము ఫేస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం.
వెంటనే కాళేశ్వరం మోటార్లు ఆన్ చేయండి, రిజర్వాయర్లు నింపి రైతాంగానికి నీళ్లు ఇవ్వండి. ఆలస్యం చేస్తే ఊరుకోము. లక్షలాది మంది రైతులతో కన్నేపల్లికి కదిలి మోటార్లు ఆన్ చేస్తామని అన్నారు ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు. మాదొకటే డిమాండ్, సూటిగా ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం. వెంటనే కాళేశ్వరం మోటార్లు ఆన్ చేయండి, రిజర్వాయర్లు నింపండి, రైతాంగానికి మొదటి పంటకు నీళ్లు ఇవ్వండి. స్పష్టంగా అడుగుతున్నాం మేము. ఆలస్యం చేస్తే ఊరుకోం. ఇవాళ నీళ్లు కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి, మోటార్లు రెడీగా ఉన్నాయి, కరెంటు ఉన్నది, రిజర్వాయర్లు ఉన్నవి. తక్షణమే మోటార్లు ఆన్ చేయండి, రైతాంగానికి నీళ్లు ఇవ్వండి. లేదంటే మాత్రం స్వయంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో లక్షలాది మంది రైతులందరం కలిసి కన్నేపల్లికి కదులుతాం, మోటార్లు ఆన్ చేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. మేం మాత్రం చూస్తూ ఊరుకోం. రైతులకు నష్టం జరిగితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఊరుకోదుగాక ఊరుకోదు. మేము వదిలిపెట్టాం ఈ ప్రభుత్వాన్ని. ప్రజాశక్తిలో ఉన్న బలమేందో చూపిస్తాం. మొత్తం 20 జిల్లాల రైతాంగం లక్షలాదిగా కదులుతాం, మోటార్లు ఆన్ చేసి రైతాంగానికి నీళ్లు ఇచ్చి చూపిస్తాం. బిడ్డ అవకాశం మరి మీరు ఇస్తారా, మరి ప్రజలతో మమ్మల్ని కదలమంటారా, మీరే తేల్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది అన్యాయం. ఇది పోలవరం డయాఫ్రామ్ వాల్, గైడ్ వాల్ కొట్టుకుపోయి 2,000 కోట్ల రూపాయలు నష్టం అయితే ఎన్డీఎస్ఏ అక్కడికి వెళ్లదు. ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్ కూలిపోయి ప్రాజెక్టు భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంలో పడితే ఎన్డీఎస్ఏ రాదు. అదే మేడిగడ్డలో 2 పిల్లర్లు కుంగితే కిషన్ రెడ్డి ఎన్డీఎస్ఏను వెంటనే పంపిండు. రేవంత్ రెడ్డి కిషన్ రెడ్డితో కలిసి చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నాడు. కిషన్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరూ కలిసిపోయారు. ఢిల్లీలో కొట్లాడతారు, గల్లీలో అలై బలై చేసుకుంటారని అన్నారు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు. ఇలా మీరు రాజకీయం చేస్తున్నారు. ఎన్డీఎస్ఏ అని ఓ చిల్లర రాజకీయాన్ని పాల్పడుతున్నారు. ఎన్డీఎస్ఏ దేశం మొత్తం ఉంటుందా, ఒక కాళేశ్వరంకే ఉంటుందా? ఇదే గోదావరి నది మీద కిందికి పోతే పోలవరం కొట్టుకపోయింది, పోలవరం డయాఫ్రేమ్ వాల్ కొట్టుకపోయింది, పోలవరం గైడ్ వాల్ కొట్టుకపోయింది. 2,000 కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగింది. మరి ఎందుకో ఎన్డీఎస్ఏ పోదు? ఎన్డీఎస్ఏ కాళేశ్వరంకి వచ్చింది గోదావరి మీద, 2 పియర్లు గుంగితే వచ్చింది. ఆడ 2,000 కోట్ల రూపాయల డయాఫ్రేమ్ వాల్ కొట్టుకపోయి గైడ్ వాల్ కొట్టుకపోతే 5 ఏళ్లైనా ఎన్డీఎస్ఏ ఎందుకు పోదు? ఇక్కడనేమో 5 రోజులనే వస్తారు, 5 రోజులే ఇక్కడ వస్తారు. 5 ఏళ్లైనా పోలవరంలో ఎన్డీఎస్ఏ పోదు. 5 నెలలైనా ఎస్ఎల్బీసీ టనల్ కుప్పగూలితే ఎన్డీఎస్ఏ రాదు. కిషన్ రెడ్డి పంపడు, ఎన్డీఎస్ఏ రాదు. ఎందుకు రాదు? కిషన్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ బీజేపీల మధ్య ఢిల్లీలోనేమో కొట్లాడతారు, గల్లీలోనేమో అలాయి బలాయి చేసుకుంటారు. ఈ రాష్ట్రంలో ఇద్దరు కలిసిపోయింది. కలవకపోతే ఎస్ఎల్బీసీ టనల్ కుప్పగూలి ప్రాజెక్టు భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకమైతే ఎందుకు ఎన్డీఎస్ఏ రాలేదు? నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇలా పోలవరంలో కూలిపోయింది, మరి అక్కడ ఎన్డీఎస్ఏ పోలే. ప్రత్యామ్నాయ డిజైన్లు చేసిండ్రు, రిపేర్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు. ఇప్పుడు కొత్త డయాఫ్రేమ్ వాళ్ళు కట్టనే ఉన్నారు. మరి ఆడ కట్టినప్పుడు ఈడెందుకు కట్టరు? ఈడ ఎన్డీఎస్ఏ పేరు మీద ఎందుకు కాలయాపన చేస్తున్నారు? అంటే పోలవరంకో నీతి, కాళేశ్వరంకో నీత, కాళేశ్వరంకో నీతి, ఎస్ఎల్బీసీ టనల్కు ఇంకొక నీత. ఇదంతా చిల్లర రాజకీయం చేస్తున్నారు. ఇలా ప్రజలకు కూడా అర్థమైపోయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు ప్రయోజనాల కంటే, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కంటే చిల్లర రాజకీయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉంది. దయచేసి ఎన్డీఎస్ఏను ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాజకీయ సంస్థగా మార్చొద్దని, తక్షణమే మరమ్మతులు చేపట్టాలని చెప్పి కూడా. నెల్లూరులో బారా షాహీద్ దర్గా వద్ద రొట్టెల పండుగకు వేలాది సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. స్వర్ణాల చెరువులో స్నానం ఆచరించి ఆ తర్వాత రొట్టెలు పంచుకుంటూ స్వీకరిస్తున్నారు. ఎక్కువగా విద్య, సంతానం, నిరుద్యోగ, వ్యాపార రొట్టెలకు డిమాండ్ నెలకొంది. గతంలో ఏదైనా రొట్టె తీసుకున్నా వారు ఆ కోరిక తీరితే ఇప్పుడు అదే రకం రొట్టెను కావలసిన వారికి పంచుతూ ఉంటారు. రేపటి నుండి రద్దీ మరింత పెరగనుంది. కానుకలు హుండీలో మాత్రమే వేయండి, ఎవరు చేతికి వేయద్దు. పాడేరు మెయిన్ రోడ్డు 2 వైపులా చెరు 50 అడుగులు అంటే రోడ్డు మొత్తం 100 అడుగుల వెడల్పుతో విస్తరణ చేయాలని తొలుత ప్లాన్, కానీ కూటమి నాయకుల ఒత్తిడితో కేవలం 30 అడుగుల వెడల్పుతో మాత్రమే రోడ్డు విస్తరణ ఎప్పుడో మొదలు కావాల్సిన పనులు ఇప్పటికీ స్టార్ట్ చేయకుండా కాలయాపన. అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా ప్రధాన కేంద్రంలో
అక్రమ కట్టడాలు ఆక్రమణలు తొలగించాలని హైకోర్టు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను తూచా తప్పకుండా పాటించి పాడేరు ప్రధాన కేంద్రంలో రోడ్డు విస్తరణ పనులు చేపట్టాలని పాడేరు ఎమ్మెల్యే మత్స్యరాస విశ్వేశ్వరరాజు డిమాండ్ చేశారు. ఉంది ఆ షాపులంతా నష్టం జరుగుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అంటారు. వాళ్ళు అందరూ వచ్చేసి వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ ఇబ్బంది వస్తుంది చెప్పడం, బట్ నాట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇన్కమ్ చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా మీరు తొందరగా మీరు తీసేసుకుంటే వదలదాం, లేదంటే సెక్షన్ 6 నోటీస్ ప్రకారం రిజిస్టర్ చేస్తాము వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. గివెన్ సమ్ టైం వాళ్ళు చేయకపోతే దాన్ని చట్ట ప్రకారం అంటే వరకు మన సాటర్డే ఓన్లీ అంటే మళ్ళీ ఇది లాస్ట్ సాటర్డే చేయలేని వల్ల ఇవాళ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. వచ్చే వారం సెకండ్ సాటర్డే కదా. చంద్రగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే అక్రమ అరెస్టును నిరసిస్తూ ఎర్రావారిపాలెం మండలం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు మేము సైతం అంటూ రోడ్డుపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఎర్రావారిపాలెం మండల కేంద్రంలో జరిగిన ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి అన్ని పంచాయతీల నుండి మహిళలు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. చెవిరెడ్డి అక్రమ అరెస్టుకు నిరసనగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. కూటమి కుట్రలతో చెవిరెడ్డిని జైలుకు పంపినా ఆయన బయటకు వచ్చేంత వరకు పోరాడతాం, ప్రజా ఉద్యమంతో కూటమి కుట్రలకు బయటపెట్టి ఎండగడతాం, చెవిరెడ్డి కుటుంబానికి అండగా నిలబడతాం, ప్రభుత్వంపై నిరంతరం పోరాడతాం, అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం వద్దు, అంబేద్కర్ రాజ్యాంగమే ముద్దు అని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేసిన నేతలు, కార్యకర్తలు. అమరావతి భూసేకరణ ఫేజ్ 2 కు రైతులు నో. తాడికొండ, పొన్నకల్లులో ప్రభుత్వానికి భూములు ఇచ్చేది లేదని గ్రామ సభకు వచ్చిన ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కు స్పష్టం చేసిన రైతులు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఎన్బీడబ్ల్యూ వారెంట్లపై కట్టుదిట్టమైన చర్యలు, సిపి సుధీర్ బాబు వెల్లడి. కేసీఆర్ మీద, బీఆర్ఎస్ మీద కోపంతో రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. పాడేరు జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనుల్లో నిర్లక్ష్యం, కూటమి నాయకుల ఒత్తిడితో కేవలం 30 అడుగుల వెడల్పుతో మాత్రమే రోడ్డు విస్తరణ. అమరావతి భూసేకరణ ఫేజ్ 2 కు రైతులు నో.
ఉన్నకల్లులో ప్రభుత్వానికి భూములు ఇచ్చేది లేదని గ్రామ సభకు వచ్చిన ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కు స్పష్టం చేసిన రైతులు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బలిసిన అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.